Hello everyone, myself Dr. Manjula SV, Assistant Professor of Sociology, Government First Grade College, Vartur, Bangalore North University. Today I am discussing the paper Culture, Diversity and Society for 3rd and 5th semester students who are studying in BSc, BCom, BBA, BHM and BCA. The unit is 2, Family, Caste, Village and Women in India, session number 22. The topic for the discussion is Problems of Scheduled Tribes and Tribal Panchashila. The objectives of this session is to study the problems of scheduled tribes and to know the concept of tribal Panchashila. The problems of scheduled tribes. Firstly, we can see the geographical isolation. Bhaugolika Pratyekate. The tribes of India are geographically separated from the rest of the population. They live in the unapproachable physical areas such as deep valleys, dense forest, hills, mountains, etc. It is difficult for them to establish relation with other and hence socially they are far away from the civilized world. This kind of physical as well as social isolation has contributed to various other problems. By this we can see that geographical isolation, the tribes of India are geographically separated. They are not allowed, they are away from the mainstream of the civilized society. They live in the unapproachable physical areas which are not in the society, main society. They are away from the mainstream of the society. They live in forests, they live in mountains, they live in valleys, they live in hills, they live nearby the forest regions, etc. It is difficult for them to establish relation with others because geographical isolation has made or have kept them away from the civilized society, so they are not able to cope up or mingle with the other people or other civilized world. This kind of physical as well as social isolation, social separation has contributed to various problems. ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯು ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಕಣಿವೆ, ಬೆಟ್ಟ, ಕಾಡು, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವರು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಿಂದ, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯು ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ನಾನ್ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್. A good portion of the land in tribal areas has been legally transferred to non-tribals like the capitalists, money lenders, contractors, landlords, etc. This has made them landless agricultural laborers working either as tenants or daily wage laborers. ಇಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ವಾಸ ಇದ್ದಂತಹ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಜಮೀನ್ದಾರರು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು, ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ತಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದಂಥ ಭೂಮಿ ಇತರರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರುಗಳೇ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್
As they are far away from their regions, they do not have access to banks. This has made them to depend upon the money lenders. Most of them live in debts. They have mortgaged their land to money lenders or work as bonded laborers. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಂದ ವಂಚಿತತೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸವಲತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇವರು ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಜಮೀನ್ದಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೇವಾದೇವಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿರಿವಂತವನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಮೇಲೇನೆ ಇವರು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿ ಅವನಿಂದನೇ ಹಣವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅನ್ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ was the main system of cultivation. It is a primitive and uneconomic activity and is not capable of supporting even a reasonable standard of living. This unscientific and uneconomic cultivation brings no good returns to them and hence they remain chronically indebted. ಆದಾಯವಿಲ್ಲದ ಕೃಷಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಪಾಳೆ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇದು ಮೂಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕೃಷಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇವರಿನ್ನೂ ಕೂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಲಿವ್ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಲ್ಲಿಟ್ರಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್. ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಆರ್ ಐದರ್ unemployed or underemployed. The restrictions on the uses of natural and forest resources have curtailed the sources of supplementary income. This has made them to live in poverty. ನಿರುದ್ಯೋಗ. ಬಹುತೇಕ ಅಥವಾ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಬಡತನದ ರೇಖೆಗಿಂತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನಕ್ಷರತೆ. ಈ ಅನಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನೇ ಅಂದರೆ ಕಾಡುಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಾಡುಗಳಿಂದನೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇವರು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಬಡತನದಲ್ಲಿನೇ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. As the tribes are illiterates and superstitious, they believe that the diseases are caused by hostile spirits and ghosts. They have their own traditional means of diagnosis and cure. They undergo the problems such as skin diseases, infectious diseases, sexual diseases, typhoid, tuberculosis, leprosy, malaria, monkey fever, smallpox, etc. These diseases sometimes end up with deaths. Their suspicion and lack of faith in modern doctor have made them not to avail themselves of the modern medical facilities. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು 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 ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಗೋಚರವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಗೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ದೆವ್ವ ಅಥವಾ ಅಗೋಚರವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರುಗಳು ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಅಥವಾ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯೂಬೋಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, TB ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆಪ್ರಸಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂಗನ ಜ್ವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಡುಬು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಹತ್ತಿರ ಪಡ್ಕೊಳ್ದಿರ, ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ದಿರ ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಇವ್ರುಗಳು ಸಾವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. Social problems. The tribes have their own social problems. They are traditional and custom born. They have become the victims of superstitions, beliefs, outmoded and meaningless practices and harmful habits. The child marriage, polyandry, infanticide, homicide, animal sacrifice, exchange of wives, black magic and other harmful practices are still found among them. Smuggling, infiltration and drug addiction are emerging throughout tribal belts. Here we can see that social problems such as child marriages, because of the superstitious beliefs, the tribal people are undergoing even the social problem because they are giving importance for the traditionally based customs. They have faith in child marriage, polyandry system, infanticide, homicide and animal sacrifice. This has led them for the emerging problems such as smuggling, infiltration and drug addiction. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಕಾರಣ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರುಗಳು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ವಿವಾಹಗಳು, ಶಿಶು ಹತ್ಯೆ, ಮಾನವನ ಹತ್ಯೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಬಲಿದಾನ, ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬದಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಎಳೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ, ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವರನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ. Educational problems. According to 2011 census, the literacy rate among scheduled tribes is 58.96%. The main reason for educational backwardness among the tribes is poverty. Along with this, the medium of instruction is different from the civilized society, so it has hindered the promotion of education among the tribes. Even the teachers are very less because most of the tribal languages have no scripts. More or less, the communication has become a big problem among students and the teachers. Thus, education seems to be a luxury for them. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ. 2011ರ ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ 58.96% ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಭಾಷೆಯೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಏಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಭಾಷೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಲ್ಲ,
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಲಿಪಿಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಂವಹನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಏರ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸಂವಹನವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ದ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. They are not able to understand the civilized people, their customs and practices, beliefs and attitudes, and so on. They are fear of civilized people and they do not trust them and hardly trust them. During the British rule, some foreign Christian missionaries made an attempt to propagate them to their religion, particularly in the northeastern provinces. Even today, such an attempt has been made by many religious organizations such as Rashtriya Swayam Sevaka Sangha, Vishwa Hindu Parishad, Ramakrishna Mission, and other Christian missionaries. Thus, these different propagandas have created a great confusion for them. The cultural gap between the civilized and the tribal people is coming on the way of the assimilation and integration of the tribals into the mainstream of the national life of India. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತರ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಿಂದ ಇದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ನಂಬಿಕೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯೋದಕ್ಕೇನೆ ಅವರು ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮತಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿ ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿಂಬೀಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂತರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪಂಚಶೀಲ. Jawaharlal Nehru laid down the policy of integration of 5 principles in his foreword note to Verrier Elwin's book called The Philosophy of Nefa, Northeastern Frontier of Assam. The tribal Panchashila enunciated him as follows. ಟ್ರೈಬಲ್ ಪಂಚಶೀಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 5 ತತ್ವಗಳು. ಇದನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥವರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು. ಇವರು ವೆರಿಯರ್ ಎಲ್ವಿನ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ನೇಫಾ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ 5 ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಪಂಚಶೀಲ, ಆದಿವಾಸಿ ಪಂಚಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ನಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಜೀನಿಯಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಕರೇಜ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ವೇ ದೇರ್ ಓನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಯಾವುದನ್ನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗದವರ ಮೇಲೆ ಹೇರಕೂಡದು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಟ್ರೈಬಲ್ right on land in which they are living and also on the forest must be respected. ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗದವರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಆ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಅ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ personnel from outside will be of great help for them in the beginning, but too many outsiders must not be sent to the tribal territory. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರೆಗೇನೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ
ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಆ ಜನರಲ್ಲಿನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೇನೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತವರನ್ನ ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿವಾಸಿ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಡೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓವರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ overwhelming them with too many schemes must be avoided. We should not work in rivalry to their own social and cultural institution. It is clear that the tribal area should not be imposed to work and many schemes should not be planned or projects should not be taken. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಸ್ಪೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಂಥ ಹಣಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪಂಚಶೀಲದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ in this session we have discussed about the problems of tribal groups and the tribal Panchashila. Thank you.